నమస్తే వెల్కమ్ టు వి5 న్యూస్. సో ఈరోజు మనం సికింద్రాబాద్లో ఉన్నటువంటి జేసీఐ ఒక మీటింగ్లో ఉన్నామండి. సో ఈ జేసీఐ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ సంస్థ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సో నమస్తే సార్. Good evening, madam. JCI is a non-profitable organization. It has all the 6 areas wherein you grow more of the fellowship, and it is more about the trainings and the protocols. It is usually we follow very strict parliamentary procedures, and yes, we have n number of national trainers who are established internationally also, and even you can grow your business through B2B meets and B2C meets also, and there are many opportunities. It is all up to you, like how you take it and how you grow yourself in personal level and in even professional level also. సో అయితే ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు జేసీఐలో? There are every there are many over 1500 local organizations in JCI India. Each organization there are like minimum to minimum 10 members who are the national trainers. So you can take the count in that way. మీకు సంబంధించిన ఇంకా ఏమైనా సంస్థలు ఉన్నాయా హైదరాబాద్ పరంగా కానీ అండ్ తెలంగాణ పరంగా కానీ ఏపీ పరంగా కానీ ఇంకా ఏమైనా వేరే సంస్థలు కూడా మీతో ఏమైనా కలిసి ఉన్నాయా జేసీఐ సంస్థలు వేరే చోట? Yes, this organization is throughout India, not even throughout India, it is throughout world. Internationally, it is over 136 countries. So you can get connected through this organization even internationally also. If you don't have any connect, as you have even heard with the IPP also, if you don't have the connect, you can even get connected through this organization, and people do trust this organization is so nicely that they immediately do your work and they will help you out in professional. Namaste madam. Hello, happy evening. So JCI lo mee position enti? Yeah, I am Dr. JFM Brinda. I was the president of 2020-24 Junior Chamber International, and presently నేను ఇప్పుడు zone coordinator for Lady JCs గా ఉన్నాను. So this JCI is a very wonderful organization and which work for 5 portfolios, like ఎవరైనా విమెన్ దే వాంట్ టు చాలా మందిలో ఉంటారు విమెన్స్. ఈవెన్ ఐఎమ్ ఏ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ హూ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ బట్ ఒక ఫియర్ కాన్షియస్ ఇన్ అవర్ మైండ్. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి వెన్ వీ come into this organization, we have few training sessions called effective public speaking, parliamentary procedures, protocols, speech craft, zone trainers. Ilanti training sessions valla we groom ourselves. So I joined here in 2020, and ఈ 2-3 yearsలో మై ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ చాలా ఒక రేంజ్లో నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రాక్టికల్గా చూడొచ్చు. సో ఇది ఎలాంటి ఒక మ్యాంగో ఫ్రూట్ ఎలా ఉంటుంది అని మనం చెప్పలేము అన్లెస్ యూ కమ్ హియర్ అండ్ టేస్ట్ ఇట్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది యంగ్స్టర్స్ అట్లీస్ట్ కమ్ అండ్ ట్రై ఫర్ 1 year. 1 year if you come and try here, you will know how this organization works, and apart from all this learning you get wonderful people and you have a good friends. Like if today I'm not well, there will be someone who calls and take me to hospital. If somebody is hungry, I'll get a lunch and I'll be sharing my food to them. So it's a beautiful organization for friendship, business development, trainings. So it's all buffet anamata. So it's not like utilize cheyali. It's a wonderful platform. Utilize cheste it is urke registration ayi gammun kuchunte it won't help you out. జాయిన్ అయితే ఎన్ని రోజులు మీ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు? It is not about any number of trainings. It is about the stages of training. We believe that any individual who wants to be a trainer has to be a good speaker. So we JCI have mastered art of public speaking. The first step, if you become a JCI member, you will be taught as effective public speaking seminar. So there will be a 2-day live training program where you will be transformed into a speaker. Then the other level is speech craft. Once you know how to speak, you must understand what to speak. So we have created a special program for 3 days called speech craft, which helps you, enables you to talk properly in front of people. Then moving forward, we have chairman and parliamentary procedures. Dear friends, JCI is an only organization which thoroughly follow Robert rules of order.
So we have a special training on, we say, chairman and parliamentary procedures. Then we have zone trainer workshop for 4 days, where people who have qualified for Speechcraft will become zone trainers. And after completing the zone trainer, then you will be given task where you have to do empowering youth sessions, you have to do individual development courses, you have to do many future courses prescribed by JCI India, and you do it all across your zone. In other way, all across Telangana. Once you complete this, once you qualify, then you have to invest, keep on giving training to people, to youth, and after that, you will be qualified for a national train the trainer seminar. Once you qualify, once you attend there and once you get qualified, then you will be given an opportunity to go and give trainings in different states. So say, if I become a national trainer, to become a national trainer, I have to give a training for at least 4 states of India. Once you complete that, you will be known as national trainer. And then after national trainer, then there's a very special program author. And this author, you will be trained how to design your training projects or training model by your own. So you will be teach thoroughly so that you become a corporate and a professional trainer in your life. సో జేసీఐలో ఉన్న ఇంకొక మెంబర్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే సార్. నమస్కారం అమ్మా. జేసీఐలో మీరు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు? మీ అసలు జాయిన్ అవ్వడానికి గల కారణం ఏంటి? సో నేను జేసీఐలో లాస్ట్ ఇయర్ 2023 ఆగస్ట్లో జాయిన్ అయినా అమ్మా నేను. సో నాకు ట్రైనింగ్స్ అంటే ఇష్టం నాకు. సో ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ ట్రైనర్, అందుకే జేసీఐలో జాయిన్ అయ్యాను. సో ఇప్పుడు నేను జేసీఐ హైదరాబాద్ నవా అనే ఒక చాప్టర్కి ప్రెసిడెంట్ అనమాట నేను. సో ఇది జేసీఐ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మీకు ఐడియా ఉంటే, జేసీఐలో ఏంటంటే 4 లెవెల్స్ ఉంటాయమ్మా. జేసీఐ ఇంటర్నేషనల్, దాంట్లో వీ హ్యావ్ 138 కంట్రీస్. అందులో ఒక కంట్రీ వచ్చి జేసీఐ ఇండియా. ఆ జేసీఐ ఇండియా లోపల వీ హ్యావ్ 28 జోన్స్. ఓకేనా, మనకు స్టేట్స్ లాగా, అంటే జోన్ అంటే ఒక స్టేట్ లాగా. మనది జోన్ 12, మన తెలంగాణది. ఆ జోన్ 12లో మనకు 32 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక చాప్టర్కి ప్రెసిడెంట్ నేను. మీరు వచ్చినందుకు హైదరాబాద్ సూపర్ ఇన్స్టాలేషన్కి వచ్చా కదా, సో అట్లాగా హైదరాబాద్ నవా అనే దానికి నేను ప్రెసిడెంట్ అనమాట. సో నేను లాస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యాను. సో ఈరోజు మాకు ఈపీఎస్ మీరు చూసారు, ఈపీఎస్ మనకు చేసాము ఈరోజు. అండ్ వీ హ్యాడ్ నైస్ సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ సూపర్ ఇన్స్టాలేషన్. సో ఇట్లా ప్రతి ఇయర్ ఇలాంటి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తారన్నమాట వాళ్ళు. అంటే ఒక ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్త మెంబర్స్ వస్తారు, పాత మెంబర్స్ వెళ్ళిపోతుంటారు అనమాట. అంటే మీరు రోజు వచ్చి ఇక్కడ మీటింగ్స్ అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటారా, లేకపోతే ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారా? ఎస్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. చాలామంది అనుకుంటే జేసీఐ ఫుల్ టైం అనుకుంటారు. సో ఈ జేసీఐ ఫుల్ టైం ఉన్నామమ్మా. ఇప్పుడు మీరు జమ్మూ సార్, మీకు ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు కదా, తను ఉస్మానియాలో పనిచేస్తారు. నేను ఇన్ఫోసిస్లో వర్క్ చేస్తాను. నేను ఇన్ఫోసిస్లో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీని. మేబీ ఐ జస్ట్ గివ్ సమ్ స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ సో దట్ మీకు తెలుస్తుంది. నేను 2007లో నాకు బీటెక్ అయిపోయిందమ్మా. తర్వాత నేను యూఎస్కి వెళ్ళాను. యూఎస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఎంఎస్ చేసి అక్కడ 4 years జాబ్ చేసి ఇండియాకి వచ్చి మ్యారేజ్ చేసుకొని ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాను. మాకు అక్కడ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఉంది. అక్కడ వెళ్ళి 2 years బిజినెస్ చేసి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చి ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే నేను ఒక అకాడమీ నడిపిస్తున్నాను. ఏ అకాడమీ ఏంటంటే నవాన్ అకాడమీ. అకాడమీ నితాయ్ ఆంగ్లో వేదిక అకాడమీ. అకాడమీలో ఏం చేస్తామంటే మేము 10th కంటే చిన్నపిల్లలకి వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తామంట. కాంపిటెన్స్ ఉంటుంది అమ్మా మనకి. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కానీ, యూడేమీ కానీ, బుక్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీ ఉంది. పిల్లలకి అది నేర్చుకుంటారు. కానీ కాంపిటెన్స్తో పాటు క్యారెక్టర్, కల్చర్ కావాలి జనాలకి. అది నేర్పిస్తాను నేను. అది 10th కంటే చిన్న పిల్లలకి. 10th కన్నా పైన వాళ్ళకి కెరీర్ గైడెన్స్ ఇష్టం అనమాట. అందుకే తనకు కూడా అడిగాను, మీకు కూడా అడిగాను అసలు ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ అని చెప్పేసి. సో అది నేను ఐ డూ దట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నేను ఇన్ఫోసిస్లో కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటాను అనమాట. అంటే మాకు ఇన్ఫోసిస్లో జేఎల్ ఉంటుంది, జాబ్ లెవెల్ అని చెప్పేసి. అట్లా డిఫరెంట్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటాను. అట్లా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ట్రైనింగ్లో నేను రాణించాలని చెప్పేసి నేను జేసీఐలో రావడం జరిగింది. సో అంటే మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే, జేసీలో చేసే వాళ్ళందరూ ఇది ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్. మాకు వేరే అంటే మనీ సంపాదించడానికి సోర్స్ ఉంది. ఇది జస్ట్ మేము సర్వీస్ చేయడానికి కానీ మమ్మల్ని 5 న్యూస్ జేసీఐకి సంబంధించినటువంటి జేసీఐ ప్రెసిడెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. సో ఆయనతో అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు జేసీఐ అంటే ఏంటి అండ్ దీని గురించి మరింత సమాచారం అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. అయితే జేసీఐ అంటే ఏంటి, సో దీనికి సంబంధించిన మరికొన్ని విషయాలు చెప్పండి. జేసీఐ అనేది జూనియర్ ఛాంబర్స్ ఇంటర్నేషనల్. ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ యూత్ అండ్ లీడర్షిప్ కోసం. ఇది 108 years ఓల్డ్ అండ్ 125 కంట్రీస్లో ఉందండి. ఇది జేసీఐ అంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తారా, తెలుగు ఇవే అదర్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా స్పీకింగ్ ఎట్లా మాట్లాడాలని నేర్పిస్తారా? సో జేసీఐలో లాంగ్వేజ్ అనేది మ్యాటర్ ఏం కాదు. ఏ లాంగ్వేజ్లో కంఫర్ట్ ఉంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే లీడర్షిప్ స్కిల్స్ని ఎలా పెంచుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని ఎలా పెంచుకోవాలి, వాటిపైన మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామండి.
సో లాంగ్వేజ్ అనేది మ్యాటర్ ఏం కాదు. అందరికి అదే ఒక ఫోబియా ఉంది. సో ఎప్పుడైనా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ వచ్చి మాట్లాడాలంటే మాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, అందుకోసం మేము స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడలేమని ఈరోజు కూడా చాలామంది వచ్చి అలానే ఫీల్ అయ్యారు. బట్ లాంగ్వేజ్ అనేది ప్రాబ్లం ఏం కాదు. అసలు స్టేజ్ మీదకి రావాలంటేనే భయపడతారు వాళ్ళు. సో దానికి అలాంటి భయాలను తీసేసి వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ నింపడానికి మనకు నేషనల్ ట్రైనర్స్ వచ్చి, మనకు నేషనల్ ఇద్దరు పైలట్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ కో ఫ్యాకల్టీ వచ్చి మనకి ఈ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి బయట చాలా చార్జ్ తీసుకొని కమర్షియల్గా చేస్తుంటారు. బట్ మనం మన ఆర్గనైజేషన్లో చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ కాస్ట్లోనే ఇలాంటి ఈవెంట్స్ మనం చేస్తూ ఉంటాం. అయితే వాళ్ళు జేసీఐ మెంబర్ అయి ఉండాలి. చూసుకున్నట్లయితే ఎవరైనా మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? సో ఏమైనా జాయినింగ్ ఫీజెస్ ఏమైనా ఉంటాయి మీ దగ్గర? జాయినింగ్ ఫీజెస్ అంటే జేసీఐలో జాయిన్ అవ్వాలంటే కొంచెం మినిమం ఛార్జెస్ ఉంటాయి. 5,000 to 6,000 అలా, అంటే చాప్టర్స్ని బట్టి ఉంటాయి. అది ఇయర్ లాంగ్ ఫీజ్. అండ్ ఆ ఫీజు వల్ల మనకు ఒక 10 lakhs ఇన్సూరెన్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. దాంట్లో ఆ ఫీజు ఎప్పుడైతే మనం పే చేస్తామో దానికి 100 times మనకు వర్త్ వస్తుంది. దాంట్లో ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, బిజినెస్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ స్కిల్స్, లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ మనం నేర్పించడం జరుగుతుంది దాంట్లో. మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? ఎవరైనా నేర్చుకోవాలి, మీ జేసీఐలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి మిమ్మల్ని? సో మీరు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చండి. మా నెంబర్ మీకు ఇస్తాము. మా నెంబర్ 9704199993, లేదంటే మాది జేసీఐ హైదరాబాద్ సూపర్ వెబ్సైట్ కూడా ఉంది. సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూసినా కానీ మా డీటెయిల్స్ మీకు దొరుకుతాయి. అంటే అందరూ కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉండరు కదా, వేరే వేరే ఊళ్ళ నుంచి కూడా నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటారు. సో వాళ్ళకి మీ బ్రాంచెస్ వేరే తెలంగాణ, ఏపీ సైడ్ ఏమైనా ఉన్నాయా దగ్గరలో? సో మనకు జేసీఐ అనేది మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా మన ఇండియాలో అన్ని ప్లేసెస్లో ఉంది. ఈవెన్ అన్ని డిస్టిక్లో కూడా ఇప్పుడు మనకు ఎంటర్ అయింది. సో అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి అన్ని ప్లేసెస్లో మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది. ఎక్కడైనా కానీ జాయిన్ అవ్వచ్చు అన్ని. సో జేసీఐ గురించి ఇంకొన్ని మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఇంకో మనతో పాటు జేసీఐ మెంబర్ ఉన్నారు. సో నమస్తే సార్. Hi. So I am JC Govind Kangani, serving as Zone President for the state of Telangana. So we are currently working in 33 districts of Telangana with 4 other districts of Karnataka. JCI is a movement, it's a revolution which has a single goal to empower youth. We at JCI believes the more youth is empowered, the more nation will be empowered. The more nation is empowered, the more every people around us will be empowered. We at JCI believes in developing leadership abilities to all the youth of India. From the year of 18 to 40, we have different line of opportunities. First opportunity is management skills, where our members get a hands-on experience to participate and create events. Then we have an opportunity of community development, where JCI is an only organization which is associated with United Nations and work hands in hands with United Nations on Impact 2030 goals. We believe that we have to work on Impact 2030 goals, because after the year of 2030, the climate changes will be irreversible. So it is important for an organization like us to work on many aspects of the globe and make sure we create a better place for all of us and for the generations to come. We at the JCI have a separate wing called JCOM, where we believe that every youth today is coming up with startups, every youth is coming up with business. To support them in business, we have a wonderfully curated program called JCOM, where our member of JCI gets an extraordinary opportunity to understand business and grow its business. If you are part of JCI and JCOM, then our national leaders, someone who have earned thousands of crores, will come down and help you to solve your minute to minute challenges of your business. Then we have our crux of our organization is trainings. We believe, as I said earlier, we believe in empowering youth. How do we empower youth? We empower youth by giving them more and more soft skill trainings. We have luminaries from JCI. Chief Minister of Goa is a past president of JCI Goa. Chief Minister of Rajasthan is a part of
JCI, and the list goes and goes and goes and goes on. This organization creates leaders in you. We have many sitting MPs as the JC members, many MLAs, even some presidents of United States have been a JCI president. If you are a president of Japan, you have to be a JCI member. When the president of Japan is a JCI member, and JCI is extremely followed in the countries like Japan, India, USA, Australia, Mongolia, China, everywhere a JCI is there. So I request you, come forward, join JCI, and be the part of a revolution which is going to transform our nation. Thank you. చూసుకున్నట్లయితే చాలా మందికి అందరిలో మాట్లాడాలి అండ్ వాళ్ళకంటూ ఒక పొజిషన్ అంటూ ఏర్పరచుకోవాలి అని అయితే ఒక కళ ఉంటుంది. సో దానికైతే అందరిలో మాట్లాడడానికి చాలా మందికి భయం అయితే ఉంటుంది. సో దానికి తోడుగా అండ్ జేసీఐలో ఎట్లా మాట్లాడాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఎలా పెంచుకోవాలని చెప్పేసి అయితే ఒక సెషన్ అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించిన జేసీఐ ప్రెసిడెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. సో ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో నమస్తే సార్. నమస్తే అమ్మా. సో అయితే జేసీఐ అంటే ఏంటి సార్, దానికి సంబంధించి ఏం కోర్స్ ఉంది మీ దగ్గర? జేసీఐ అంటే జూనియర్ ఛాంబర్స్ ఇంటర్నేషనల్. ఇది ఒక 108 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ 125 కంట్రీస్లో ఉంది. 136 కంట్రీస్లో ఉంది. సో ఇది ఏంటంటే యూత్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం ఈ ఆర్గనైజేషన్. సో 18 to 40 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు దీంట్లో పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో దీని మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని పెంచాలి. సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్స్ పెంచడము, సో నెట్వర్కింగ్, కనెక్షన్స్ అండ్ బిజినెస్ ఎలా చేయాలంటే, సో నవడేస్ మనం చూస్తున్నాం చాలామంది సో జాబ్స్ రాలేదని చెప్పేసి సో వెళ్ళి చాలామంది సూసైడ్స్ అలా లో ఎస్టీమ్కి ఫీల్ అవుతున్నారు. బట్ అదే కొన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే సో ఎలా బిజినెస్ చేయాలి, ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళ సొంతంగా ఎలా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఎలా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడాలి, అండ్ యొక్క లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎలా పెంచుకోవాలి. సో ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని మనం ఇక్కడ జేసీఐలో మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే చాలామంది నేర్చుకోవాలని ఉంటుంది కానీ దానికి సంబంధించిన లాంగ్వేజెస్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లోనే నేర్పిస్తారా? సో దీనికి లాంగ్వేజ్ అంటూ ఏముండదు. ఇంగ్లీష్, తెలుగు ఏ లాంగ్వేజ్లోనైనా నేర్చుకోవచ్చు. సో జనరల్గా ఏంటంటే ఇది జేసీఐ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్, అందరూ ఇంగ్లీష్ అని అనుకుంటారు. అలా ఏం లేదు, ఇది అన్ని లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఇట్స్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఇట్స్ గుడ్. సో దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నేర్చుకోవాలనుకుంటే నేర్చుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం తెలుగులో కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఇట్స్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ ఏ బ్యారియర్ వారియర్. అయితే ఎన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుంది, అమౌంట్? సో దీంట్లో ఛార్జెస్ అంటే ఏమి ఉండవు. ఇందులో మనము జేసీఐ మెంబర్ అవుతే వాళ్ళకి మనకు 2 days వర్క్షాప్ ఉంటుంది. అలా మనకు ఇండియా వైడ్గా అండ్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ కూడా ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఏ రోజు కూడా మనం ఛార్జ్ ఏం చేయము. బట్ చిన్న చిన్న ఖర్చులకు ఫుడ్ ఏదో చిన్న జస్ట్ టోకెన్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఉంటుంది, కానీ అన్నీ ఫ్రీనే ఉంటాయి దీంట్లో. సో ఎలాంటి ఛార్జ్ ఏమి ఉండదు. అండ్ ఇట్స్ లైక్ NGO. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇట్స్ నో కమర్షియల్ ఏమేమి జరగవు ఇక్కడ. ఎవరికైనా నేర్చుకోవాలని ఉంటే మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? ఎవరైనా నేర్చుకోవాలని ఉంటే ఇప్పుడు మన జేసీఐ హైదరాబాద్ సూపర్ మాకు ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. అండ్ మేము మా నెంబర్ కూడా ఇక్కడ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సో మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఎలాంటి హెల్ప్కైనా మేము రెడీగా ఉంటాం. నా పేరు విశ్వశ్రీ అండి. జేసీఐ ఏంటి, మీరు జాయిన్ అయ్యి ట్రైనింగ్ అయ్యారంట కదా, సో ఏంటి అసలు జేసీఐ గురించి కొన్ని వివరాలు చెప్పండి. ఎస్ మ్యామ్, నేను కడప నుంచి వచ్చాను. సో ప్యాషన్ ఉంటుంది కదా అందరికీ, ఒకటి చేయాలి, సాధించాలి అని. లైక్వైజ్ నాకేంటంటే ఇన్స్పైర్ చేయాలి, మోటివేట్ చేయాలి. సో అందుకని మేము ఏం చేసామంటే, సో ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ అనమాట నేను. సో ఇంపాక్ట్లో నాది దాదాపు 1 year అవుతుంది. సో అక్కడ మేము మోటివేషన్ చేస్తూ ఉంటాం, సెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాము బేస్డ్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ క్రియేటివ్ థింకింగ్. అండ్ నేను ఒక సైకాలజిస్ట్గా చదువుతున్నాను, నేను స్టూడెంట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ వేస్తాం కదా, ఎప్పుడైనా ఒక ముందుకు వస్తేనే కదా, లైక్వైజ్ ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ జేసీఐ. సో ఈ జేసీఐలో ఏంటంటే సో ఇంకొంచెం మనం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్గా మనం డెవలప్ అవ్వచ్చు. సో ఈ రోజంతా సెషన్ జరిగింది మాకు ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ జరిగింది. 3rd ఇన్స్టాలేషన్ ఈరోజు జరిగింది. అండ్ ఐ గాట్ ఎమ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఆల్సో. ఐఎమ్ టూ గ్లాడ్ టు బీ హియర్.